اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، فقط پہلی بڑی خبر مکۃ المکرمہ حرم پاک سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، رمضان کا اخیر عشرہ اب ختم ہونے والا ہے، 27واں روزہ سعودی عرب میں ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں خبر آ رہی ہے کہ اب تک مسجد حرام میں 10 لاکھ زائرین کی آمد کا نیا ریکارڈ بنا ہے۔ خرطوم بحران کے باعث پھنسے سوڈانی زائرین کی میزبانی کریں گے، سعودی وزارت حج نے ایسا اعلان کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں آخری عشرے کے دوران اب تک 10 لاکھ سے زیادہ معتمرین اور زائرین کی آمد کا منفرد ریکارڈ قائم ہو گیا ہے۔ ہفتے کی رات رمضان المبارک کی 25ویں شب مسجد حرام میں بڑی تعداد میں زائرین آئے۔ اس طرح رمضان مبارک میں مسجد حرام میں لوگوں کی غیر معمولی تعداد آئی ہے۔ مختلف ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد حرام میں معتمرین کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ 2019 میں کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی، تاہم اب اس سال لوگوں کی حاضری نے نیا ریکارڈ بنایا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کے پہلے 20 روز 21 ملین افراد کی آمد نوٹ کی گئی۔ آخری 10 روز کے دوران سب سے زیادہ یعنی 1 ملین افراد نے مسجد حرام میں حاضری دی، جو ایک ریکارڈ ہے۔ دوسری بڑی ایک اور خبر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ سوڈان کے حالات کو لے کر 2 خبریں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، سوڈان میں حالات معمول پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے جنرل برہان اور RSF کے کمانڈر کو فون کیا اور کشیدگی روکنے پر زور دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کی صبح سوڈان کے فوجی سربراہ عبد الفتاح البرہان اور سریع الحرکت فورسز کے کمانڈر محمد حمدان سے 2 فون کالز کی ہے اور ان سے جمہوریہ سوڈان میں سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وہیں پر خبریں ہیں کہ سوڈانی جھڑپوں میں اب تک کم از کم 97 عام شہری مارے جا چکے ہیں، یعنی گزشتہ کل مرنے والوں کی تعداد 53 کے قریب تھی اور اب 97 کے قریب یہ تعداد پہنچ گئی ہے۔ کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے، جو کہ گپت روگ وشیشجఞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ سعودی عرب کی کبار علماء کونسل کے
बुजुर्ग रुकन शेख अब्दुल वहाब अबू सुलेमान इंतकाल कर गए। 88 साल की उम्र में आपका इंतकाल हुआ। पीर की सुबह 26 रमज़ान मुबारक 1444 हिजरी ब मुताबिक 17 अप्रैल 2023 को सऊदी अरब की किबार उलमा कौंसिल के बुजुर्ग अब्दुल वहाब अबू सुलेमान इंतकाल कर गए। मरहूम के अहल खाना ने ऐलान किया कि उनकी नमाज जनाजा पीर को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हराम में अदा की जाएगी और उनके जसद खाकी को जन्नतुल बकी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। डॉक्टर शेख अब्दुल वहाब बिन इब्राहिम बिन मोहम्मद अबू सुलेमान रहमतुल्लाहि अलैह ममलिकत में सीनियर उलमा की कौंसिल के रुकन और राब्ता आलम इस्लामी की फ़िक़्ह कौंसिल के रुकन थे। शेख अबू सुलेमान मक्कतुल मुकर्रमा में 1356 हिजरी को पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मक्का मुकर्रमा के यतीम खाने के एक स्कूल से हासिल की, जहाँ से उन्होंने 1369 हिजरी में सनद फ़रागत हासिल की। उन्होंने सऊदी इल्मी इदारे में शमूलियत इख्तियार की और 1373 में ग्रेजुएशन किया, जहाँ उन्होंने मक्का मुकर्रमा के कॉलेज ऑफ शरिया में यूनिवर्सिटी की तालीम जारी रखी। वो यूनिवर्सिटी से 1377 में फ़ारिग़ तहसील हुए। शेख अब्दुल वहाब अबू सुलेमान का शुमार सऊदी अरब के मुमताज़ उलमाए किराम में होता था। नज़ीर, इस वक्त तुर्किया से बड़ी खबर आ रही है। जहाँ मैं आपको बताऊँ कि तुर्की में 14 मई को प्रेसिडेंट के इलेक्शन, सदारती इलेक्शन के साथ साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आई है कि एक शख्स को जिनसी स्कैंडल के सबब एक उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर मजबूर हो गए। इस्तांबुल तुर्किया में जिनसी स्कैंडल ने एक उम्मीदवार को इलेक्शन से दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया। एक साबिक हुकूमती एहलकार को पार्लिमानी इलेक्शन में अपनी उम्मीदवारी वापस लेना पड़ गई। याद रहे कि तुर्किया में 14 मई को सदारती इलेक्शन के साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। इस स्कैंडल की वजह से पहले उन्हें अपने मेयर के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। ताहम इस सबूकी के बावजूद उन्होंने ढटाई के साथ दीगर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना जारी रखा था, मगर अब बाकायदा उन्हें इलेक्शन से दस्तबरदार होना पड़ रहा है जिनसी स्कैंडल के सबब, क्योंकि वो उसमें मुलव्विस होने का उन पर बाकायदा मुकदमा जारी है। नाज़रीन, सऊदी अरब से एक और बड़ी खबर फ़िलहाल मेरे निगाहों के सामने है। जी हाँ, खबर कुछ इस तरीके से है कि खला में जाने से पहले वली अहद सऊदी अरब यानी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने पीर के दिन खलाबाजों से मुलाकात की। सऊदी खलाबाजों रियाना बरनावी, अली अल-कर्नी, मरियम फिरदौस और अली अल-गामिदी से बाकायदा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात की। यह मुलाकात 2 सऊदी खलाबाजों के बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर साइंसी मिशन पर रवानगी से पहले हुई है। रियाना बरनावी पहली अरब और मुस्लिम खातून खलाबाज हैं। इसी तरह अली अल-कर्नी पहले सऊदी खलाबाज है जो बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर जाएंगे। उनका ये मिशन अगले माह मई में शुरू होगा। इज़्ज़त माब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने क्वालिफिकेशन प्रोग्राम को कामयाबी के साथ पास करने पर खलाबाजों को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस मिशन के ज़रिए खलाई शोबे की आलमी मुसाक़बत में सऊदी अरब का किरदार बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे साइंस और इंसानियत की खिदमत के लिए खलाई तहकीक में सऊदी किरदार भी सामने आएगा। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है।
ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔